मैं डॉक्टर सुंदरजीत कौर बुट्टर लैक्चरर पंजाबी सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल कैंप बटाला जिला गुरदासपुर विखे सेवा निभा रही हाँ। मेरे वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार ते सत्कार भरपूर सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अज मैं लाजमी पंजाबी का विशा वाक वटांदरा लैके हाज़र हुई हाँ। कोई भी भाषा जदों असी पूरे वधिया तरीके दे नाल सीखनी आ तो उसकी व्याकरणिक सूझ होनी बहुत जरूरी है। जेकर सानू व्याकरणिक सूझ नहीं तो असी उसकी लिखत विच अनेकां ही गलतियां कर जावांगे। ये जो विशा है वाक वटांदरा, इस दे विच जदों बच्चे पेपर करते हैं तो वो अपनी मर्जी नाल ही इस दे विच जो मर्जी लिखना शुरू कर देंदे ने। जिहड़ियां व्याकरणिक नियम हुंदे आ उन्हां नूं लागू नहीं करते। इसे करके ही ये विशा लिया गया कि तुहानू इस तरीके दे नाल ये जिहड़ा वाक वटांदरा करना समझाया जाए कि तुसीं वो गलतियां ना करो जिहड़ियां तुसीं अक्सर कर जांदे जे। ते इस विषय नूं लैके मैं वख-वख तरीके दे नाल स्लाइडां बना के तुहानू समझाउण दी कोशिश कीती आ कि ये जिहड़ी गल वा तुहाडे दिमाग दे विच पै जे ते बड़े ही ध्यान दे नाल तुसीं सारियां परिभाषावां नूं, सारे जिहड़े भी मुद्दे रखे गए आ उन्हां नूं ध्यान नाल सुनना वा, वाचना वा, तां कि तुसीं वो गलतियां ना कर सको जिहड़ियां तुसीं हमेशा ही करदे हो ते नंबर कटवाउंदे हो। ते आओ देखदे आ ये लैक्चर वाक वटांदरा। वाक दियां किस्मां अते वाक वटांदरा। सब तो पहला वेखो धुनी, जिहड़ी कि साडे मूँह दे विचों निकलदी उहनूं धुनी कहिंदे आ। धुनी तो पिछों शब्द ते शब्द तो वाक। भाषा की सब तो छोटी इकाई जिहड़ी आ वो की आ धुनी। ते जदों धुनियां दे मेल नाल शब्द बनदे आ ते शब्दां दी जदों विशेष व्याकरणिक जड़त नाल वाक बनदे आ। अगे वेखो वाक जिहड़े आ ये एक चक्कर दे रूप विच, वाक तो पिछों उपवाक, उपवाक तो पिछों वाकांश, एक चक्कर इन्हां दा चलदा है। ये इकाइयां जिहड़ियां आपस विच अंग अते समोच्च दे रिश्ते विच बझीआं होईआं हन। वाक एक कारजी इकाई है। वाक नूं भाषा दी व्याकरणिक पद्धर उत्ते सब तो वड्डी इकाई मन्निया गया है। अगे वेखे वाकांश। वाकांश जिहड़े आ इस नूं वाक दी एक कारजी इकाई कहा जाता है। वाकांश दी शाब्दिक बनतर वाक जमांश भाव वाक दे हिस्से तो लिया जाता है। ये जिहड़ा वाकांश वा ये उपवाक तो पिछों ते शब्द तो पहलों जानी कि विचकार आउंदा। ये एक शब्द भी हो सकता है ते शब्दां दा समूह भी हो सकता है। शब्द एक अर्थगत श्रेणी है पर वाकांश जिहड़े आ एक कारजी इकाई है। वाक पद्धर दे उपर विचरदा हर नाम, पड़नाम ते किरिया शब्द वाकांश की भूमिका निभाउंदा है। उदाहरण देखिए कि बच्चा खेड रहा है। इस वाक दे विच बच्चा जिहड़ा वा एक नाम शब्द है। इत्थे ये नाम वाकांश की भूमिका निभा रहा है। इस वाक का दूसरा हिस्सा खेड रहा है दे रूप विच किरिया वाकांश वजों विचर रहा है। हुण अगे वेखो कि मेरी श्रेणी दे सारे विद्यार्थी खेड रहे हन। इस वाक दे विच वेखो कि मेरी श्रेणी दे सारे विद्यार्थी शब्दां दे समूह दे तौर ते नाम वाकांश वजों कार्यशील है। एक खास गल जिहड़ी बच्चों ध्यान च रखनी आ कि भावें पंजाबी भाषा विच 8 शब्द श्रेणियां हन पर इन्हां विचों सिर्फ 4 नाम, विशेषण, किरिया ते किरिया विशेषण ही वाकांश की भूमिका निभाउंदियां हन। हुण वेखो उपवाक।
ਉਪਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਪਵਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਵਾਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਪਵਾਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਕਾਲਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਪਵਾਕ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿ, ਜੋ, ਜਦੋਂ, ਜੇ, ਜਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਤੇ ਉਪਵਾਕ ਦੋਵੇਂ ਵਾਕ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਕ ਦੇ ਕਾਰਜੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਾਂ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਦੂਸਰੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ, ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਤੇ ਨਾ ਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਮੇ ਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮਵਾਚਕ ਵਾਕ, ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਾਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਆ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਆ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਵੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਕਾਮੇ, ਤੇ, ਅਤੇ, ਪਰ, ਜਾਂ, ਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ, ਸਗੋਂ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਉਂਦੀ ਮੱਛੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੂੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆ ਫਿੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਪਵਾਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਅਸਾਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਉਪਵਾਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਯੋਜਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ, ਜਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ, ਕਿ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੂੜੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਗੂੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਪਵਾਕ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਲਿਖੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਵਾਕ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਮ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਆਨੀਆ ਵਾਕ। ਬਿਆਨੀਆ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਸਧਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨੀਆ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਬਿਆਨੀਆ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਾਚਕ ਤੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਵਾਚਕ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਫੁੱਲ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿੱਧਰ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਵਿਸਮੇਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸਮੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮੇਵਾਚਕ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਡੰਡੀ ਹੇਠਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਦੂਜਾ ਵੇਖੋ ਬੱਲੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸਮੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਆਗਿਆਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਇਹ ਵਾਕ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਵਾਚੀ, ਤੱਤ, ਕਿਰਪਾ, ਜੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਓ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਵੇਖੋ ਚਾਹ ਲਿਆਓ। ਤੀਜਾ ਵੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਸ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨਰੋਈ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਤੀਜਾ ਵੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾ, ਅਰਥ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਦੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣਾ।
किस तरह बदलांगे? अगे वधो ते वैरी दे दंद खट्टे करो। ते वाल खास ध्यान दिओ कि संयुक्त वाक बनाउण दे लई असीं ते विच वरतिया। अगे वेखो कि जेकर तुहानूं संयुक्त वाक दिता गया, संयुक्त वाक दिता, उस नूं सधारण वाक विच बदलना। पर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ? ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ? ਜਦ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਤਦ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਤਦ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਜੇ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਤੋਂ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋ ਪਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਨਾ ਵਾਚਕ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਵਾਚਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਵੇਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਵਾਚਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਫਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਅਰਥ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਵਾਚਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਰਥ ਉਹੋ ਹੀ ਰਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਵਾਚਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਵਾਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਵਾਚਕ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਵਾਚਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਕਦੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੱਚ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਆਇਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਬਦਲਿਓ। ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮੇਵਾਚਕ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਵਿਸਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜੇ ਵਿਸਮਕਵਾਚਕ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੋਗੇ? ਕਾਸ਼ ਵਿਸਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਚ ਬਦਲਣਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਤਰੀਵਾਚ ਤੇ ਕਰਮਣੀਵਾਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਰਤਰੀਵਾਚ ਤੇ ਕਰਮਣੀਵਾਚ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਰਤਰੀਵਾਚ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਮਣੀਵਾਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੈਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਮੈਥੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ, ਕਰਤਰੀਵਾਚ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਮਣੀਵਾਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਾਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਰੀਵਾਚ ਤੇ ਕਰਮਣੀਵਾਚ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਚਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।